اگر کوئی ہندو وہاں سے لا کر کشمیر کے اندر آباد کیا گیا تو ہم پاکستان کے لوگ کشمیر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دینے کی ضرورت ہے. ہیلو گائز، آپ سبھی کو اپنے چینل پر سواگت کرتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پاکستان کے ایک اور نیا جہادی پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے طارق پیرزادہ. یہ بول رہا ہے کہ اگر ایک بھی ہندو آ کے کشمیر میں بسے تو اس کو ہم لوگ کو مار دینا چاہیے. تو آئیے آگے کا پریچرچا سنتے ہیں. یہ تو پاکستان میں باہر نکلنے جوگی نہیں ہے. لوگ ان کی شکل دیکھتے جوتا اتار لیتے ہیں. ان کی انٹرنیشنل آئل ہے $90 بیرل کے اوپر آ گیا ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی $105 بیرل کے اوپر تھا. تو آج تو اس تیل کی قیمت میں 40-50 روپے کم ہونا چاہیے. آج آپ نے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 27% ہماری ایکسپورٹ گر گئی ہیں. یہاں پہ ڈالر کی فلکچویشن ایک دن ڈالر 217 روپے کا، ایک دن 241 روپے کا. مجھے آپ بتائیں پاکستان میں بزنس کون کرے گا؟ الیکٹریسٹی پرائسز جو ہیں وہ اتنی آپ نے بڑھا دی ہیں، بجلی کے بل جو ہے وہ لوگوں کے بس سے باہر ہو گئے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت جو تیل کی قیمت ہے، اس پہ ظاہری بات ہے کل پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی ہے. اور ایک تو پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے، دوسرا یہ ہے اس پہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ بھائی اب ہمیں یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ٹاکس ہیں وہ کیسے کرنی ہے یا کیا ہوگا. کیونکہ جو پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں ٹاکس کرنی چاہیے ٹی ٹی پی کے ساتھ، ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے، ہمیں ان کو ٹیبل پہ لے کے آنا ہے، ہمیں ان کو ڈس انگیج کرنا ہے، ان کو کہنا ہے کہ اپنے ویپنز گرائیں. کیونکہ وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے جب ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس کی تو ہم نے ان کے بہت سارے لوگ چھوڑے. حکومت نے کہا یہ ڈی ریڈیکلائز ہو گئے ہیں. میں ویسے اس چیز کو نہیں مانتا. دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کروا رہے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. جب ان کا دل کرتا ہے وہ سیز فائر کرتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے وہ سیز فائر چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک ظاہری بات ہے چیز برداشت میں نہیں ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان جتنی مرضی طالبان کے ساتھ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان سے بات کر لے، یہ بات والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ یہ نظریاتی لوگ ہیں. یہ آپ کو جب مارتے ہیں تو وہ ثواب سمجھ کے مارتے ہیں. وہ آپ کو جب قتل کرتے ہیں یا آپ کی جان لیتے ہیں، وہ کسی پولیس والے کو پکڑتے ہیں، ایک سویلین کو پکڑتے ہیں، ایک فوجی کو، ایک کسی بھی پاکستانی کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. سو ان کو نظریات کو ہم ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری آدھی الحمدللہ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی نظریات کے حوالے سے جو ہے نا وہ بوگس ہی ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ القاعدہ کہ اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیں گے. اس شیخ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر صاحب سٹنگ فارن منسٹر جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو دہشت گرد نہیں کہیں گے اور وہ اوائڈ کریں گے کہ میرا ووٹ بینک نہ ٹوٹ جائے. سو نظریاتی طور پہ تو ہم کنفیوز ہیں، ہمارا معاشرہ کنفیوز ہے، ہماری ریاست بھی کنفیوز ہے اور ہماری جو سیاستدان ہے وہ بھی کنفیوز ہیں. گو کہ ہم نے جنگ بھی دہشت گردی کی لڑ لی، قربانیاں بھی دے دی، لیکن نظریاتی طور پہ کلیئر نہیں ہوئے. سو وہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. ہم نے اس کو ضرور مارا جس نے ریاست کے خلاف گن پکڑی، لیکن جو ریاست کے خلاف نظریات جو ہے وہ پھول پھول رکھتا ہے اس کو ختم کرنے کے پاس ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. یہ باتیں جو ہیں کی جا رہی ہیں کہ وہ بہت سارے کے پی میں لوگ آ گئے ہیں، سوات میں آ گئے ہیں، وہ بھتہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں. کل میں سن رہا تھا کے پی کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، آئی تھنک انفارمیشن کے ریلیٹڈ آئی تھنک تھے کوئی شخص، سیف اللہ صاحب، کیا نام، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا ہے اس وقت، بیرسٹر صاحب، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹی ٹی پی نہیں کر رہی اور جو کچھ واقعات ہوئے ہیں یہ میں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے مجھ سے کنفرم کیا ہے کہ یہ ہم لوگ نہیں کر رہے، یہ کوئی اور لوگ ہیں جو ملوث ہیں. ظاہری بات ہے
खैबर पख्तूनख्वा एक वहाँ का जिस तरह का ट्रेन है, मामला जहाँ पे वो कोई इतने मुनासिब नहीं है, तो ये चीजें तो हैं वहाँ पे कि टीटीपी वाले कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो जो कौन है वो कर रहे हैं, एमपीए डर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो कल माफी मांग ली है, इमरान खान साहब ने तो कल सॉरी किया टीटीपी वालों को, खुदारा हमें क्यों मारते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो अमेरिका को भी गालियां देते हैं, तो आप क्यों उनको जो है वो करते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जली लोगों ने कल इमरान खान की टॉक जो है ना इसमें इग्नोर किया है। उन्होंने कहा आप टीटीपी वालों आप तो उसको मारते हो जो एंटी अमेरिका हो, जो प्रो अमेरिका होता है, हम तो प्रो अमेरिका नहीं है, हम तो एंटी अमेरिका, आप हमें क्यों मारते हैं, आप हमें क्यों हमसे बदला लेते हैं, हम तो आपके भाई हैं, बस ये है कि आपने बंदूक पकड़ी है और हम बंदूक के बगैर हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं कि उनके साथ वो हो सकता है जो अवामी नेशनल पार्टी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ 2008, 9, 10 में हुआ है। सो मुझे इस तरह के लगता है कि ये चीजें जो है वो कोई इतनी मुनासिब नहीं है फिलहाल पाकिस्तान में दहशतगर्दी को के खिलाफ जो ग्रुप्स हैं उनको लेकर के, और खास तौर पे ये जो टीटीपी है इसको लेकर के। लेकिन देखना ये है कि क्या रियासत हमें कुछ बताएगी या इंजी मारती रहेगी, सच्चे खबियां ना दसनी गल है कोई नहीं, ते बस खजल करते रहना है। सो ये चीजें हैं, मेरा ख्याल है कि अवाम को बताया जाना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या है क्या और हो क्या रहा है। जी मगर सर आखिर आप तो हमेशा से कहते रहे कि दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, लेकिन तारड़ साहब के साथ मेरा शो हुआ था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने भी ये बात की है कि हमने कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी, हम डॉलर पकड़ते रहे और अपने लोग बेचते रहे, हर जगह हमने यही किया है। हमने इनवन उन्होंने ये तक कहा कि हमने दहशतगर्दी बेची है, हम उसी के लिए जो है वही हमारा कारोबार था। तो अब अगर अभी तक हम लोगों को सच नहीं बताएंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा? आप तो फिर टीचर हैं, आप अगर अपने स्टूडेंट्स को ये कहेंगे कि हमने जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, जो आप हमेशा कहते हैं, तो स्टूडेंट्स आगे क्या जाके सीखेंगे और क्या समझेंगे? लेकिन खैर आपका अपनी एक राय हो सकती है। मगर सर साथ साथ शहबाज गिल को जो अरेस्ट किया गया है उस पर आप क्या कहते हैं, क्या लगा आपको कि ठीक किया है, होना चाहिए था? देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी तो आपके मैं समझता हूँ कि एक तो आप ज्यादती करेंगी, क्योंकि ये आप और मैं इस चीज के नहीं है, पूरी दुनिया कह रही है। ये तो अमेरिकन से पूछें, ये तो ब्रिटिश से पूछें, ये तो यूरोपियन से पूछें जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में जो फौजी हमारे साथ मिलके काम करते रहे और उनको पता है पाकिस्तान ने क्या लड़ी। मैंने कहा नजरियाती तौर पे डीरेडिकलाइज उस तरह स्टेट नहीं करवा सकी, और उसमें जारी बात है सारी जिम्मेदारी फौज की नहीं है, उसमें जिम्मेदारी रियासत के साथ रियासती इदारे सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर एक ग्रुप जो है नजरिया रेडिकलाइज है तो वो डीरेडिकलाइज कैसे करना है। अगर हमें 20 साल लगे, लोगों को तालिबान बनाया गया, मदरसे बनाए गए और वो सोच डाली गई, तो वो सोच निकलेगी कैसे? वो बंदूक की गोली से तो नहीं वो सोच खत्म हो सकती। सोच को तो खत्म करते हैं आप सोच के जरिए। वो हमने एक जो मुनासिब सोच लेके आनी थी, हमने उनको खत्म जरूर किया है, उन लोगों को जिन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई, ये जरूर। लेकिन अगर आप ये कि लड़ी नहीं है तो ये फिर आपकी अपनी चॉइस है, मैं उसमें मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन मैं ये कहना हूं, मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी कहता हूं। अगर आप तकसीम नहीं कर पाते, तकसीम करना जरूरी है। तकसीम ये है कि हाँ हमने जाने दी, हम बंदूक लेके उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तानी रियासत को चैलेंज किया। हाँ हम जो नजरियाती तौर पे उन लोगों को ठीक करना था वो नहीं कर सके, और उसमें सिर्फ वो लोग नहीं थे, उसमें जनरल पब्लिक भी है। उसमें तो मेरा ख्याल है क्रैश कोर्स हमारी लीडरशिप को कराना चाहिए, उन दहशतगर्दों और तालिबान को तो छोड़े, हमारी लीडरशिप के क्रैश कोर्स होने चाहिए, इनकी स्कूलिंग होनी चाहिए कि इधर इमरान खान साहब आजकल वोट डालने को जहाद कह रहे हैं, तो हमने क्या बातें करनी है, क्योंकि यहाँ मजहब का सहारा लिया जाता है सियासत के लिए। एक बात जो आपने शहबाज गिल की बात की, देखिए शहबाज गिल जो हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, भाई एक सिंपल सी स्टोरी है। दुनिया में कौन सा मुल्क है, आप देखें एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों? बिकॉज उनका पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस होती है, ये सब कह रहे हैं। भाई ठीक है आप क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन ये कहना कि जो जूनियर अफसर है वो सीनियर अफसर की बात ना माने और इमरान खान की बात माने,
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਭਾई, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ जमात हो ਤੁਸੀਂ। आप क्या समझते हैं कि 6 मिलियन आपके ट्विटर के फॉलोअर हैं, तो 10 मिलियन आप